ਕਿਸੇ realtor ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜਾ and she asked me ਕਿ according to you what is the best time to buy? I said ਜਦੋਂ maybe ਤੁਸੀਂ afford ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ actually ਤੁਹਾਨੂੰ market ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ to see what she would say. Yeah. He said the best time to buy is now. Whenever you have the chance to buy, go for it. Just buy. You are right. Canada is a land of opportunities. Like if you are willing to work, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, be sincere, be honest, be upfront, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੇ. Hello everyone, welcome to the new episode of our podcast. So today we have very esteemed guest with us. I'm really excited to introduce you to Mr. Sashi Madan. He's a well-known realtor in Fraser Valley. He doesn't only serve in Fraser Valley, but in other parts of BC as well. He ranked second in top sold units for Fraser Valley board. Also, he's a medallion member of top 1% in Fraser Valley. Also, he ranked second in EXP Canada, which is a huge accomplishment for him. Welcome, Paji, to the Thank podcast. you, Waris Ji. Thank you so much for inviting me to the podcast. So it's my pleasure to be here. Yeah. And thank you so much for the introduction. And I would like to say something about my background. So I was a doctor by profession in India, landed in Canada in 2014, and I have started real estate since 2017. And by the grace of God, like I have got too much interaction with people, love and affection from people who have supported me all the way to be at a place in top 1% and second ranking in Fraser Valley board. And it has been your love and affection that has brought me up to here. So thank you for that. Yeah. ਨਹੀਂ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਵ ਅਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਹੋਵੇ. ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ. ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਹੋਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਫਸਟ ਫਿਊ ਡੀਲਸ ਕਿੱਦਾਂ ਔਖੀਆਂ ਸੀ ਸੌਖੀਆਂ ਸੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਏ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? I'll say ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ before I say anything ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ because I encourage everybody nowadays ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ encourage ਕਰਦਾ. Canada is a land of opportunities. If you are willing to work, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, be sincere, be honest, be upfront, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੇ. I came because my background was of a doctor. ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ. ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ. I went with a newspaper company, so I'm a part owner of that. I started with that. ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ I should go to real estate. I saw people working and luckily because ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਲ, so I was in sales. So ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਮਿਲਾ. ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ I am going to real estate, people encouraged me. That's the best part. People ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ established ਹੈ, everybody has passed through a hard phase, struggle ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਨ ਲੋਕੀ. So they know ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ. ਸੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ they help you. ਸੋ ਫਸਟ ਈਅਰ I remember ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ April May ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਪਹਿਲੇ 40 ਦਿਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ I got 4 deals. Wow. So that was the encouragement. That was a turning point in my life. ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਂ 40 days ਦੇ ਵਿੱਚ I can grab 4 deals, I can work more. 100%. So ਉਹ ਇੱਕ encouragement ਹੈ. Thanks to people ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥੋਟ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੀ. ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ. That's a good point. Yeah. ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਵੀ ਉਸ ਪਾਥ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੁੰਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ. ਇਹ ਇੱਕ ਐਥੀਕਲੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਜਰਨੀ ਨੂੰ ਰੀਕਾਲ ਕਰਾਂ, ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਦਕਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ. ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ
ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਕਲਾਇੰਟੇਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਯਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1 ਤੋਂ 2, 2 ਤੋਂ 4, 4 ਤੋਂ 8 ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਯਾ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ। ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਟੂ ਅ ਨਿਊ ਰੀਅਲਟਰ, ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਆਲਵੇਜ਼, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਫਸਟ ਪਰਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕੀਤਾ। ਵੈਰੀ ਟਰੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਟਰੂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਇੰਗ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਜੋਕ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20% ਪੀਪਲ ਦੇ ਹੈਵ ਬਿਕਮ ਦੈਮਸੈਲਫ ਰੀਅਲਟਰ ਐਂਡ ਆਈ ਐਨਕਰੇਜ ਦੈਮ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੋਕੀ ਬੜਾ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਟਸ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਇਟ। ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ। ਵੈਰੀ ਟਰੂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈਂਡ ਆਫ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਦੇ ਲਈ, PR ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਾਜ਼ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਘਰੇ ਬੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਰੋਲਰ ਕੋਸਟਰ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਆ। ਟਰੂ ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਯੂ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਯਾਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੈਨ ਯੂ ਕਮ ਐਟ ਵੈਰੀ ਬਾਟਮ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੈਨ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਪੁਸ਼ ਯੂਰਸੈਲਫ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਦੀ ਪੀਕ। ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਅ ਜਰਨੀ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰੀਅਰ ਲਾਈਕ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਡਿਟਰਮਿਨ ਹੋਊਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਵੀ ਹੋਊਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਇੰਟ ਬੇਸ ਕੀ ਹੈ? ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰਸ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਕ ਫਲਿਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਬਿਲਡਰਸ ਨੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲਾਈਕ ਨੀਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆਈ ਸਟਾਰਟਿਡ ਐਜ਼ ਬਾਇਰਸ ਏਜੰਟ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੀਨ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਪ ਸੋਲਡ ਯੂਨਿਟਸ, ਸੋ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੈਮ ਆਰ ਬਾਇਰਸ। ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੇ ਆਰ ਕੰਸਰਨਡ, ਸਕੇਅਰਡ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ ਗੱਡੀ, ਬਈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਬੈਠੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਊਗੀ ਉਹ, ਬਈ ਇਟਸ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਬੈਕ ਐਗਜ਼ੈਕਟ। ਬਟ ਵੰਸ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਦਾ ਗੇਮ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਕੁਇਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਇਕੁਇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਪਰ ਉਹਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਇਰਸ ਹੈਗੇ, ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਲਾਈਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਘਰ ਲੈ ਦਿਓ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਡਰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ। ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ। ਸਪੋਜ਼ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਅ ਡਾਕਟਰ, ਲਾਈਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਡੋਂਟ ਲੂਜ਼ ਹਾਰਟ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਲੁਧਿਆਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਫਰੋਮ ਅ ਫਰੈਸ਼। ਸੋ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਹੇਅਰ, ਡੋਂਟ ਬੀ ਸਕੇਅਰਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੋ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਰਿਸ ਦੀ ਟੀਮ, ਸਾਡੇ ਵਾਰਿਸ ਬੈਠੇ ਹੈ ਹੁਣ, ਲਾਈਕ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਹੈਲਪਡ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਕਸਟਮਰਸ ਆਫ ਮਾਈਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 5% ਡਾਊਨ ਸੀਗਾ, 10% ਸੀਗਾ, ਵਾਰਿਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਹੀ ਗੋਟ ਇਟ ਡਨ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕੈਨ ਹੈਲਪ, ਵੀ ਕੈਨ ਗਾਈਡ ਦੈਮ ਥਰੂ। ਅਤੇ ਸੋ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਯੂ ਨੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸਲੋ ਹੋ ਗਈ, ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਟ ਔਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਸਟਾਪਿੰਗ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਮਚ ਇਨਵੈਂਟਰੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਮਿਕਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਾਈਕ ਵਿਦ ਮੀ ਐਟ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਇੰਟੇਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ
ਰਿਪੀਟ ਕਲਾਇੰਟ ਬਣਦਾ। ਯੈਸ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਦੈਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡੀਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਚਲੋ ਜੇ ਕਰ ਵੀ ਦੇਵੇ ਕਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਦੈਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਸਰਵਿਸ ਵਿਚ ਦੇ ਡਿਜ਼ਰਵ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਵਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਜਰਲੀ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕਈ ਲਿਸਨਰਸ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇ ਮਾਈਟ ਬੀ ਸੀਕਿੰਗ ਕਿ ਆਹ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਡਾਊਨ ਦੀ ਰੋਡ ਇਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ would give us better return on investment. What do you think is geographically, which area is more towards development or more towards developing, city ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਏ ਕਲਾਇੰਟ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਊ ਮਚ ਯੂ ਕੈਨ ਅਫੋਰਡ। ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਰੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਏਰੀਆ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ, ਇੱਥੇ ਗਰੋਥ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਔਰ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਨੋ ਡਾਊਟ। ਬਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰੀ ਹੈਜ਼ ਗॉट ਬਿਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਨਾਊਅਡੇਜ਼, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਐਬਰਸਫੋਰਡ, ਮਿਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦੈਨ ਚਿਲੀਵੈਕ, ਸੋ ਏਰੀਆਜ਼ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਬਟ ਅਗੇਨ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਬਜਟ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਆਈ ਹੈਵ ਵਰਕਡ ਇਨ ਕੈਮਲੋਪਸ ਰੀਸੈਂਟਲੀ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਆਈ ਹੈਵ ਵਰਕਡ ਇਨ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਲਾਈਕ ਆਈਲੈਂਡ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਨਨਾਮੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟ ਫਾਰ 800, ਓਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਈ ਹੈ, ਸੋ 3500-600 ਸਕੁਅਰ ਫੀਟ ਬਿਲਟ ਅਪ ਏਰੀਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵੀ 3 bedroom 2 washroom that can be easily rented for 3,000. Downstairs you can rent 22, 23, 2,500. So $8 lakh ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉੱਤੇ 5,000 5500, ਹੁਣ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀ ਚ ਲਓਗੇ 1.4 1.5 and then even then you are maybe you are getting 5,000 rent. Like so ਅਗਰ ਉਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਦੇਖੋ then island is better. ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਮਲੋਪਸ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੈਮਲੋਪਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਮਲੋਪਸ ਜਿੱਦਾਂ ਥੋਮਸਨ ਰਿਵਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਉੱਥੇ 8 ਲੱਖ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਸੋ 8 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਦ ਸੇਮ ਰੈਂਟਲਸ ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੈਨ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਏ ਕਲਾਇੰਟ, ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਆਰ ਯੂ ਇਨਵੈਸਟਰ ਜਾਂ ਆਰ ਯੂ ਲੁਕਿੰਗ ਟੂ ਲਿਵ ਫॉर yourself? ਸੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਵੀ ਹੈਵ ਆਲ ਦੀ ਏਰੀਆਜ਼। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵਾਈਡਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, I went with a client sometime to Kittimat. So Kittimat, that is northern BC and ਪਰ ਹੁਣ ਕਲਾਇੰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬਜਟ ਹੀ 2-2.5 ਲੱਖ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਰਿਹਾ ਆਇਲ ਦਾ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਰੈਂਟਲ ਅੱਛੇ ਹੈ, 2 ਲੱਖ ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਨੀਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲਸ ਕੀ ਹੈ, ਵੇਅਰ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲਿਵ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਨ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ। ਉਹਨੇ ਕੈਮਲੋਪਸ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਥਾਮਸਨ ਰਿਵਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇਨਕਮ ਲੋ ਇਨਕਮ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡਿਸਾਈਡ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਦੇ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟ ਸਮ ਮਨੀ, ਕਿ ਕਿਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੁੱਡ ਬੀ ਮੋਰ ਗਰੋਥ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਰਿਟਰਨ ਔਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਚੱਲੀ ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟਦੇ ਆ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ, ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਦੀ ਰੈਂਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਸਰੀ ਦੀ ਰੈਂਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਉਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਫਰਕ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਜਿਹਾ ਘਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਸਵੀਟ ਆ, ਉੱਪਰਲਾ ਮੇਨ ਸਵੀਟ ਆ, ਉਹ ਸੇਮ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੇਮ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਮੇਬੀ $1,000-1,500 ਦਾ ਰੈਂਟ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2,500-3,000 ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਾਈਜ਼, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਲਾਈਕ ਇਟ ਆਲ ਡਿਪੈਂਡਸ ਕਿ ਕਲਾਇੰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇ ਵਾਂਟ ਅ ਰੈਂਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਔਰ ਦੇ ਵਾਂਟ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਦੀ ਵੇਚ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਟ ਆਲ ਡਿਪੈਂਡਸ ਕਿ ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਕੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਦੇ ਵਾਂਟ ਲੌਂਗ ਰਨ ਔਰ ਦੇ ਵਾਂਟ ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਸੋ
ਆਈਲੈਂਡ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3-4 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਲੈਂਗਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹੈ। ਲੈਂਗਫੋਰਡ ਬਹੁਤ ਗਰੋਇੰਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਰੋਇੰਗ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈ, ਸੂਕ ਹੈਗਾ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈਗੇ। ਲੈਂਗਫੋਰਡ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਈਲੈਂਡ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੋਥ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਨੋ ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ, ਮੇਰਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੁੱਡ ਬੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੇ ਬੀ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰੀਏ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਵੀ ਉਹ ਬਾਏ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ, ਪੇਮੈਂਟ ਸਾਡੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸ਼ੈਲ ਵੀ ਵੇਟ? ਔਰ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਡ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਟੂ ਬਾਏ ਫॉर ਅ ਕਲਾਇੰਟ? when the rate of interest are high, that's the best time. Exactly. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਬਟ ਆਈ ਟੈਲ ਯੂ, ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਹਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਚੱਕ ਲਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ, ਮਾਰਚ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ, ਬਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜੋ ਹਲਚਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੈਂਕਸ ਤੋਂ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੋਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੋਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੁਣ 5.39 ਕਰ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਫਿਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬੈਂਕਸ ਆਰ ਆਫਰਿੰਗ ਗੁੱਡ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟਸ ਨਾਓ, ਪਰ ਦੈਟਸ ਐਨ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘਟਣਾ। ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਚੱਕੋ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕੋਈ ਬਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਲੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੀਪਲ ਸਟਾਰਟ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਿ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਪਾਣੇ ਪੈਣੇ, ਬਟ ਆਈ ਡਿਫਰ ਫਰੋਮ ਦੈਮ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨੈਕਸਟ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨਸ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਬਟ ਮੋਸਟਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕਈ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਚੱਕ ਲਓ, ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਕਟ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਨੋ ਡਾਊਟ, ਪਰ ਬਾਈ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਮੇ ਔਰ ਜੂਨ interest rates are supposed to get down, looking at all the conditions, क्योंकि government should also think अगर नहीं करेंगे rate of interest down, there can be bankruptcies, there can be foreclosures, like we have to support people, government should come up to support people। वो सिर्फ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ inflation ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ interest rate ਨੂੰ there are other reasons for inflation as well, that's not the only reason कि भी rate of interest is only reason। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਗਰ 7% ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਨਿਊਅਲਸ ਆਉਣਗੇ, ਦੇ ਕੈਨਟ ਅਫੋਰਡ 7%, ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲੀਡਿੰਗ ਟੂ ਫੋਰਕਲੋਜ਼ਰ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਹੈਗੀਆਂ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਲੁੱਕ ਇਨ ਟੂ ਦ ਕਾਮਨ ਪੀਪਲ, ਕਾਮਨ ਪਬਲਿਕ। ਟਰੂ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1275 ਦਾ, ਵਿਦ 2 basements, 2+1, 3 bedroom upstairs। ਹੁਣ see the difference in November and January. Now that property is 1.4 plus. So he already got 100,000 plus. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਟਸ ਓਕੇ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ $2-2.5 ਲੱਖ ਹੋਇਆ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦਾ $20,000-25,000 ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ 20-25,000, ਆਈ ਐਮ ਟੈਲਿੰਗ ਯੂ ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਟਡ ਫਿਗਰ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ 3.5-4% ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤ ਬਣਦੀ ਹੈ $4,000-4,200-4,500, ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਰੇਟ 'ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ $62-6300, $2,000 ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਮੰਥਲੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ $8-10,000 ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਉਹ $8-10,000 ਐਕਸਟਰਾ ਦੇ ਕੇ ਯੂ ਆਰ ਮੇਕਿੰਗ 200,000-250,000। ਦੈਟਸ ਟਰੂ। ਤੇ ਲਾਈਕ ਯੂ ਕੁਡ ਸੀ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਬਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਦੇ ਆਰ ਮੋਰ ਟੂਵਰਡਸ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਸਾਡਾ $2,000 ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਵੀ ਵਾਂਟ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਬਸ $4,045। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਲੋ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੇਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਫ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਇਜ਼ ਲੋ, ਮੋਰ ਪੀਪਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈ। 100%, ਦੈਟਸ ਦ ਗੇਮ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਹੀ ਸੀਗੇ ਮੁੰਡੇ, ਉਹ ਲਾਈਕ ਦੇਖੋ ਸੀ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਥਿੰਕ ਇਨ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ। ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਸਟ, ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਜਨਵਰੀ 22 ਵਾਜ਼ ਏ ਪੀਕ, ਸੋ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਐਸਟ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਾਈਸ।
ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਵੇਚ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਸੈਸ ਕੀਤਾ, ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ 850 ਦਾ ਸੋਲਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਤਾ ਵੀ 850 ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸੋਲਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੇਮ ਥਿੰਗ, ਸੇਮ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਸੇਮ ਯੂਨਿਟ। ਸੋ ਦੈਨ ਵੀ ਲੁਕਡ ਫਾਰ ਫਰਦਰ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਲੋਵਰਡੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਘਰ 1.6 ਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯੂ ਕਾਂਟ ਅਫੋਰਡ ਇਟ, ਲਾਈਕ ਇਕਵਿਟੀ ਨਿਕਲ ਵੀ ਜਾਏਗੀ ਬਟ 1.6 ਟੂ ਮਚ। ਸੋ ਵੀ ਸਟਾਪਡ, ਵੀ ਵੇਟਿਡ ਫॉर ਦ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ। ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਯੂਨਿਟ ਵੇਚਿਆ 740। ਸੀ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਲਾਸ ਆਫ 110,000। ਬਟ ਨਾਓ ਜਿਹੜੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਥਿੰਗ ਹੈ, we bought a house for him in Cloverdale, 1250,000. He saved 350,000, lost 100,000. Still he is in a profit of 250. You have to you have to see perspective. What's gonna happen in future? How the things work. This is Surrey Market. This is BC Market. ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਦੇਅਰ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਵਾਜ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੈਣਾ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਾਂ ਹੁਣ ਲੈ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਰਾਊਂਡ ਫॉर ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਬਾਊਟ ਐਨ ਆਵਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਵੀ ਕਨਕਲੂਡਡ ਦਿਸ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲੈਣਾ, ਇਟਸ ਫॉर ਲੌਂਗ ਰਨ, ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਸ ਵੁੱਡ ਗੋ ਹਾਇਰ, ਮੇਬੀ 3-4 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਹੁਣ ਲਓਗੇ, ਚਾਹੇ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਇਜ਼ ਹਾਇਰ, ਸਟਿਲ ਯੂ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਐਟ ਵੈਰੀ ਲੋਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਰ ਵੈਰੀ ਕਨਵਿੰਸਡ ਐਂਡ ਦੇ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਕੋਮੋਡਿਟੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ, ਇਟਸ ਮੋਰ ਆਫ ਅ ਕੋਮੋਡਿਟੀ। ਦੈਟਸ ਟਰੂ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਕਸ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਯੂ ਗੋ ਐਂਡ ਸੀ ਯੂਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਰ। ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਬਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਯੂ ਲੈਟ ਦੈਮ ਟੇਕ ਡਿਸੀਜਨ ਔਨ ਯੂਰ ਬਿਹਾਫ, ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਘਰ ਦੀ, ਵੀ ਗੋ ਟੂ ਦ ਰੀਅਲਟਰ, ਬਟ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਵੀ ਸੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਟਰੂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਐਂਡ ਵੀ ਡੋਂਟ ਇਵਨ ਲਿਸਨ ਟੂ ਦ ਰੀਅਲਟਰ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਚੈਲੰਜ, ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਦੇ ਡੋਂਟ ਨੋ timing is the most important thing. Exactly. It's the timing that saves you money. Exactly. You could take it. Very true. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੀਅਲਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈ, they know their subject, they have studied on their subject, they have gone through phases and they got to a point ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। and then we start questioning them. We think it should be like this, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲਟਰ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? So if you are going to them, talking to them, asking for a suggestion, then take it, follow it, ਹੈ ਨਾ। follow ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ, ਅਤੇ like if it is for investment, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੀਅਲਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਫਿਲੀਪੀਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਸੀ, ਐਂਡ she asked me ਕਿ according to you what is the best time to buy, okay, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ I said ਜਦੋਂ ਮੇਬੀ ਤੁਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਯੂ ਕੁਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ, ਟੂ ਸੀ ਵਟ ਸ਼ੀ ਵੁੱਡ ਸੇ। ਸ਼ੀ ਸੈਡ the best time to buy is now. Whenever you have the chance to buy, go for it. Just buy. Yes, you are right. I agree. It would not give you a negative impact on your financial situation at all. No way. If you could buy, you have the sources to buy, just buy. And ਉਹ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਕਰ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਐਨੀਬਡੀ ਆਸਕ ਕਿ ਯਾਰ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰੀਏ, I always say now. When you are ready. Go for it, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਲਾਇੰਟ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਘਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਰਸਿਸ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਆਈ ਹੈਵ ਦੀ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ, ਮੇਰੀ ਮੌਰਗੇਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਡਨ ਹੈ, ਵੇਟ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਵੇਟ ਕਾਹਦੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹਿ ਗਏ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਘਟੂਗਾ ਤਦੇ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਵੱਧ ਗਏ, ਘੱਟ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ।
ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 1.5-2% ਰਹਿ ਗਿਆ, 1.2 1.3 ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਐਵਰੀਬਡੀ ਵਾਜ਼ ਇਨਟੂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਬਾਇਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਇੰਨੀ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਐਵਰੀਬਡੀ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ 20 ਆਫਰਸ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਟਰੂ ਹੈ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਦੈਨ ਵੀ ਡੋਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਲਾਈਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕੈਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਮਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਇਟ ਕਾਂਟ ਗੋ ਰੋਂਗ। you have to be practical and use the best timing is the most important thing, I'll again say. very true ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਸੀਗੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡੀਲਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਕਦੀ ਸਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਦੀ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਵਾਟ ਆਰ ਯੂਰ ਥਾਟਸ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੈ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੈ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਲੈਟਸ ਸੇ $500,000, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਓਪਨ ਹੈ। ਦੇ ਵਾਂਟ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਾਓ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਜਸਟ ਰਿਟਰਨ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਸਾਈਡ should be more aligned towards? I think commercial has more advantage, more potential. Like ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੀ ਸੇਲਸ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀ ਸੇਲਸ ਹੋਈਆਂ। ਕੌਂਡੋਜ਼ ਹੈ, ਅਗਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੈ ਤਾਂ ਲਏ, ਹੁਣ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਸ ਬਹੁਤ ਹਾਈ, ਕੋਈ $1,000 ਨੂੰ ਚੱਕ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ। ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਭੇੜ ਚਾਲ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਚੱਕ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਬਟ ਔਨ ਦ ਅਦਰ ਸਾਈਡ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੋ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਇਨ ਦ ਮਾਰਕੀਟ, ਬੜੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਗੈਟ ਐਨ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਗੋ ਫਾਰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਫਿਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਗੈਟ, ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਬਾਏ ਕਰਨਾ, ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ, ਹੁਣ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਹੈ, ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ 5 ਕਲਾਇੰਟਸ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਅ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਯੂ ਕੈਨਟ ਡੂ ਇਟ। ਸੋ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਲੁੱਕ ਫਾਰ ਮੋਰ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੇਰ ਆਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਕਮਿੰਗ ਅਪ, ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। honest thing ਤਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਜ਼। ਬਾਕੀ ਅਗੇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਹਾਊ ਦਾ ਕਲਾਇੰਟ ਥਿੰਕਸ ਅਬਾਊਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਵੀ ਦੇਖਣੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਫਰਟ ਵੀ ਦੇਖਣਾ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਗੋ ਵਿਦ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ। ਬਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ 'ਚ ਵੀ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ROI ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਬਟ ਅਗੇਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈਲੰਜਿਸ ਕੀ ਹੈਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੈਨੈਂਸੀ ਰੂਲਸ। ਟੈਨੈਂਸੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਟਫ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 1500 'ਤੇ, BC ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ 2%, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ 3.5 ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 3.5%। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 1500 'ਤੇ ਰੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਮੌਰਗੇਜਿਸ ਹੈਵ ਗੋਨ ਟੂ ਹਾਈ, they are paying 3,000 2,000 from pocket, but the tenant says ਮੈਂ ਤਾਂ 2% ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, 1500 ਦਾ 2%, $30 ਵਧਾ ਲਓ, and he's not able to meet the like mortgages. So ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ they are again challenges. So looking at those like ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜੋ best opportunity, we have to look at return on investments, decide according. ਇੱਕ ਲਿਸਨਰਸ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਇੱਕ ਨਾ ਲਾਈਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ I have seen it myself ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚਿਲਾਬੈਕ ਮਾਰਕੀਟ ਬੂਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਿਲਾਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਘਰ 3.5-4 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 8-8.5 ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟਰ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਾਇੰਟਲ ਮੈਂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਭਾਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਚਿਲਾਬੈਕ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰੀਅਲਟਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਚਿਲਾਬੈਕ ਇੱਕ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਐਵਰੀਬਡੀ ਵਾਜ਼ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਕੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਦੋ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਬਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ
ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹ ਸੀਗਾ ਫੋਕਸ ਸੀਗੇ ਕਿ ਦੈਟ ਸਿਟੀ ਵਿਲ ਆਊਟਗਰੋ ਇਨ ਰਿਟਰਨਸ। ਐਂਡ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਆਈ ਸਟਿਲ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰਿਟਰਨਸ ਲਈਆਂ ਉੱਥੋਂ, ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਟਰਨਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਚਲਾ ਵੈਕ ਤੋਂ। ਆਈ ਥਿੰਕ 2020-2021 ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਾਰਿਸ ਸੌਰੀ ਫॉर ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਰਿਮੈਂਬਰਿੰਗ, ਪਰ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਪਾਰਟ ਆਫ ਜਰਨੀ ਰਾਈਟ। ਪਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡਿਸਾਈਡ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮਿੰਗਸ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ 2020 'ਚ ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਥੇ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠ ਗਈ ਸੀ, ਪੀਪਲ ਦੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ, ਮੇਰਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬਾਏ, then we should look for more opportunities. I moved towards Chilliwack. I was the first, I think, realtor. मैं आपको दसना भी हाँ subdivision options हैगियां, you can subdivide ते and उस सारी जर्नी दे विच I must thank Waris ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ। ਲਾਈਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਲਾਇੰਟ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਰਿਸ ਜੀ ਮੈਂ ਕੈਸ਼ ਆਫਰ ਪਾਣ ਲੱਗਾ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਲਾਈਕ ਹੀ ਹੈਲਪ ਮੀ ਅ ਲੋਟ। ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ we did approximately 15 to 20 deals in Chilliwack in that period. ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਉਹਦੀ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਸਿਟੀ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ, ਔਰ Chilliwack ਮਾਊਂਟੇਨੀਅਸ ਵਿਊ ਹੈ, ਇਟਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਔਰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਅਗਰ ਪੀਪਲ ਦੇ ਡੋਂਟ ਅਫੋਰਡ, ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਕਲਾਇੰਟ ਮੈਟਰਸ, ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਆਪਸ਼ਨਸ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਨੀ ਹੈਗੀ, ਵੀ ਹੈਵ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀ 'ਚ ਅਗਰ ਇੱਕ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 2 ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਮੋਰ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼। ਸੋ ਵੀ ਵੈਂਟ ਦੇਅਰ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 5-5 ਲੱਖ ਦੇ ਘਰ ਲਏ ਅਸੀਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਨ 2-3 months 700-800 they got like good equity from there. Yeah. So again, timing, that's the most important thing. They will. And the other thing is trust. People showed trust in me and I tried my best to move them there. Yeah. So that's again. But Waris ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਤੇ ਦੇ ਆਨਸਰ, ਲਾਈਕ that's a big thing, you know. ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, people don't answer your calls, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੈਡੀ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈ, ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਆਫਰ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੌਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਅਗਰ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, I may miss the opportunity. But if it is their support, I call him, he says, okay, I can get a meeting. That way, it's like you get prompt service, you get answer, yes, you can go ahead with this offer. Because without pre-qualifying the client, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ as a realtor offer ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਫਰ ਪਾਓ, ਉਹਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, and later on he knows, oh, I am not able to get because of mortgage. So why not pre-qualify ਇਹਨਾਂ ਦੀ expectations ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ? So it's a teamwork. Yeah. Definitely teamwork ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੀਟ ਰੀਅਲਟਰ, ਬੀਟ ਮੌਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ, ਬੀਟ ਆਪਣੇ ਸੋਲੀਸਿਟਰ, ਲਾਇਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਨੋਟਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਇਕੱਠਾ, ਲਾਈਕ ਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਗੈਟ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟੀਮ ਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਡੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੈਂਕੜਾ ਟਰੇਡ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੀ ਡੀਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲ professionals, they work together to make it happen. True. Very true. I still remember, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 2020 ਐਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚਿਲਾਵੈਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਭੁੱਲਦਾ, every second week he would come and he would be ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਫਰ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। Every second week he was buying a property in Chilliwack, and I think 2 ਕੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ he made over $1 million Chilliwack. Yeah. So ਟਾਈਮਿੰਗ ਸੀ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਸਟ ਸੀ, ਉਹ ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਟਰਸਟ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਵਟ ਐਵਰ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਸੇਇੰਗ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਫੋਲੋਇੰਗ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇਖਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਦੀ ਉਹ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦਾ ਸਟਾਕ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਐਨਵੀਡੀਆ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਲੈ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਰਿਟਰਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇਫ
a realtor is proposing कि यार invest in this city or invest in this neighborhood, you'll get a return. Just follow it. ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡੀਲ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਆਏਗੀ, you'll come back and give more referrals or give more clientele to them or give more business. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈਨ ਵੀ ਸਟਾਰਟ, ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਲਾਇੰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਕਲਾਇੰਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਵਟ ਆਲ ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਐਫਰਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੈਸਟ ਹੈ, ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਚੈਲੰਜ ਦੇਅਰ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿਦ ਹਿਮ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਯਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਮਾਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਆਈ ਐਮ ਇਨ ਦਾ ਫੀਲਡ, ਆਈ ਨੋ ਦਾ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬੈਸਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ 5 ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਿਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ। ਪਰ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ, ਗੋ ਫॉर ਇਟ, ਐਂਡ ਕਲਾਇੰਟ ਵਿਲ ਸੇ ਆਈ ਹੈਵ ਸਟਾਰਟਿਡ ਸ਼ੋਇੰਗ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਸੋ he is not sure whether to go for it, and they miss it. And I tell them, go for this is the best thing you should buy, and they miss it. This is for the first time buyer. So baad ch ki hunda, fir oh 20 30 40 property dekh ke then they will say shashi paji oh pehli wali sahi si meri gall nahi manni us le। but oh ki hunda jedo follow up clients hai, agar main ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਭਾਜੀ ਆਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਈ ਹੈ ਚੱਕ ਲਓ, they will say okay. They don't ask anything because they have worked with me. They know what I'm suggesting, so they respect. But for first time buyer, I know like hard भी ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕਦਮ decision ਬਣਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਹੀ property ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ bad ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ push ਕਰ ਰਿਹਾ, but I know from my experience ਕਿ this is the best bet for that guy, but they don't, sometimes they miss it. ਬਿਲਕੁਲ, very true. ਇੱਕ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਈ ਲਵ ਅਬਾਊਟ ਹਿਮ, ਇਹ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਵਟ ਵੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਡੂ ਇਜ਼, ਭਾਜੀ ਮੇ ਬੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮੰਨਣਗੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਬੈਠੇ, ਬੜੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ ਬੈਠੇ ਆ, ਵੈਨ ਯੂ ਕਾਲ ਦੈਮ ਐਂਡ ਸੇ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਕਲਾਇੰਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਨਾਰੀਓਜ਼ ਨੇ, ਐਂਡ ਦੇ ਵਰ ਲਾਈਕ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਆਫਰ ਪਾ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਵੀ ਕੈਨ ਗੈਟ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਡਨ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੈਨ ਵੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਗੈਟ ਅ ਡੀਲ, go through, we sit with the client, get their all the information, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਟੇਲਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ then we commit ਕਿ ਹਾਂਜੀ you are in this phase, ਇੰਨੇ ਕੁ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਐਂਡ ਗੋ ਥਰੂ ਉਸ ਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਸਿਟ ਵਿਦ ਦ ਕਲਾਇੰਟ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਨਾਰੀਓ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਕੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੈ, ਦੈਨ ਹੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਫॉर them। ਹੁਣ ਬੜੇ ਰੀਅਲਟਰ ਨੇ, ਵਟ ਦੇ ਡੂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਐਜ਼ ਅ ਕਲਾਇੰਟ ਕਿਸੇ ਰੀਅਲਟਰ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਮ ਲੁਕਿੰਗ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਨ ਐਬਟਸਫੋਰਡ, ਆਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੇਂਜ ਹੈ। ਵਟ ਹੀਲ ਡੂ, ਵਿਲ ਗੋ ਔਨ ਪੈਰਾਗਨ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਰਚ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਲੱਭ ਕੇ 10 ਲਿਸਟਿੰਗ ਆਈਆਂ, ਉਹਨੇ 10 ਦੀ ਸ਼ੋਇੰਗ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਐਂਡ I'll go with them, find a property, ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ 10 ਘੁੰਮ ਲੈਣੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪਸੰਦ ਆਣੀ, ਹੈ ਨਾ। ਵਟ ਹੀ ਡਜ਼ ਇਜ਼ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ 10 ਚੋਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਫਿਲਟਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 2-3 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਐਜ਼ ਅ ਰੀਅਲਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਟਿਲ you'll find a property for you ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪਹਿਲਾਂ। So this is what I love about him, ਤੇ thank you Waris ji, thank you so much. Like it's always a pleasure working with Waris, like ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਲਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੋਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ, ਅਗਰ ਇਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ we can't move forward, so ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਬਟ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਵਟ ਐਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਦੇ ਡਿਲੀਵਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਰਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਬਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਥਿੰਗ। ਵੀ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਓਕੇ ਲੈਟ ਅਸ ਸਟਾਰਟ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਓਕੇ ਜੀ ਦੇ ਆਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਅਪ ਟੂ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ, ਗੋ ਫਾਈਂਡ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ,
ਅਸੀਂ 10 20 50 ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਚੱਲੇ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਤਾ 1.2 ਤੱਕ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾਰਿਸ ਜੀ ਹੁਣ 12.5 ਤੇ ਮਿਲ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਫਾਈਟ ਕਰਨਗੇ, ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਲੈਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਬਟ ਦੇ ਮੈਨੇਜ ਦੈਟ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਦ ਥਿੰਗ, ਵਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਦੇ ਡਿਲੀਵਰ। ਸੋ ਆਈ ਹਾਈਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਦੈਮ। ਔਰ ਥੈਂਕਸ ਵਾਰਿਸ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੱਦਣ ਦੇ ਲਈ, ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਲਈ। ਇਟਸ ਪਲੇਅਰ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ, ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਇੱਕ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਡਿਊ ਸੀਗਾ ਬਟ ਯੂ ਡਿਲੀਵਰਡ। ਜਦੋਂ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਫਾਸਟ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਾਰਿਸ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ